ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? देखो कुछ भी है जिहड़ा फैसला अज दा होया जी वो राजनीति नाल ते जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि राजनीति ही तो सरकार चला रही है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये फैसले देखो इंडिया दी पॉलिटिक्स नूं समझना होवे तो बस सब तो जरूरी यही हुंदा है समझना जी कि मतलब कि इस राजनीति दा ट्रेंड की है, ते राजनीति दा चलन की। राजनीति दा चलन है वोट मुखी। बई उन्होंने फैसले वोट मुखी मद्देनजर लेने ने, उन्होंने यू टर्न भी मारने ने, उन्होंने झूठ भी मारने ने। ये उहियो सरकार है जिन्हें आख्या सी गैर कानूनी धरना है। हाँ जी क्या सी? ये उहियो सरकार है जिसने जाके 20 करोड़ रुपया उन्होंने कंपनसेट किया अदालत दे विच। ये उहियो सरकार है जिसने लाठियां वराइयां। तो गल यह है कि हुण एक मौके ते आके जदों इन्हां नूं पता लग्या कि भाई जरूरी है। वैसे गल की है कि कई बार राजनीति है, राजनीति नूं असीं होर पक्ष तो लाइए तो वो भी फिर एक संभावना निकलेगी। जे इधरों तुसीं जोड़ के देखदे हो तो मैं इहनूं दूसरे ढंग नाल भी जोड़ के देख लैना कि भाई हो सकदा है कि ये एक गेम होवे। जी जलंधर वाला इलेक्शन भी लंघ जाएगा ते उधरों हाई कोर्ट दे विच मामला है जी। हाई कोर्ट कल नूं उन्हां दे हक च स्टे कर दे, ये कहणगे कि देखो जी असीं ते सारा कुछ कर दित्ता सीगा ना, हुण कोर्ट दे अगे साडा की वाह चलेगा जी। बिल्कुल। तो सप भी मर गया ते सोटा भी बच गया ना। फिर राजनीति नूं जे असीं इन्हां गणितां मणितां च लैने आ तां फिर ये भी ते चीज़ां होणगीਆਂ ना, ये भी ते चीज़ां सानूं समझणीਆਂ पैणगीਆਂ कि फिर तां भाई सारा कुछ जिहड़ा ਉਹ इधर शक की निगाह नाल देखा जाएगा। और ये सारा कुछ है भी है। हुण तक मोर्चा जारी है, उस मोर्चे दे विच बैठे लोग जिहड़े हाले उठे नहीं है। ये नहीं है कि मान साहब ने एक वीडियो पाया 2 मिनट का कि भाई मैनूं अज अचानक चेता आया कि पानी गंदला हो रहा है, आपां पानी गंदला नहीं होण देना, आपां फैक्ट्री बंद कर देनी है। ऐसा नहीं है कि वीडियो पई ते वो वीडियो जिहड़ी है उन्हां दे मोबाइल च टिंग टिंग करदी आएगी ते उन्हां ने नाल दी नाल कहा कि मोर्चा फतेह है। ऐसा नहीं है। धन्नवाद उन्होंने किया है, धन्नवाद करने तो बाद हाले भी मोर्चा जिउंदा त्यों आ जदों तक, क्योंकि मैं जिहड़ा इन्हां दा वकील आ वाली साहब उन्हां दी गल सुन रहे सी, वो कहंदे साडे तक नोटिस ही नहीं आया हुण तक। तुसीं कोई भी जदों फैसला करदे हो सरकारी पद्धर ते सब तो पहला ते जरूरी यही हुंदा है ना कि तुसीं कोई किसी चीज नूं नोटिफाइड करो, कोई किसी चीज दा नोटिस कढो। हाल दी कड़ी नोटिस नहीं आया, जदों नोटिस आएगा उहनूं फिर आपां ऑफिशियली मान लवांगे। हाल दी कड़ी तां ऐलान है क्योंकि मुख मंत्री मान है ते हाल दी कड़ी ऐलान है। पर यह है कि मुख मंत्री जे मान लो कल नूं इस तरह कह लो कि अपनी गल तो पलट दे तो वो तो बहुत औखा हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। अपनी गल ते वो कायम ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਤੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜੀ। मतलब कि फिर तो आप ये भी एक गुंजाइश रख सकते हैं ना शक की बिना ते कि देखो जी ये कह दिता इन्होंने, हो सकता महीना 2 महीने 3 महीने टरका के ते इस चीज नूं कोई कागजी पत्री ना करन। पर क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट दे विच है तो इस करके लिखा पत्री तो बगैर कुछ भी नहीं होना। जे उत्थे जाके कहणगे तो उत्थे लिखती ही मन्नी जानी है। या देखो जी इन्हां नूं आर्डर होए ने फैक्ट्री वालियां ने भी जे कोई कल नूं उत्थे केस लाउणा किसी किस्म दा जिहड़ी कोई उन्हां दे कोल कानूनी चाराजोई दी हैगी है ऑप्शन, तां तद भी उन्हां ने लिखत दिखा के केस लाउणा है। तो इस करके इन्हां दे वकील हाले कह रहे हैं कि सानूं कोई नोटिस नहीं आया, जिवें नोटिस आएगा फिर असीं पढ़ांगे, फिर उस तो बाद अगला विचार करांगे। बाकी देखो ये सारा कुछ होंदा ही है, सरकार दे समर्थक तां इस नूं बहुत वड्डा फैसला कहणगे, पर दूसरे जिहड़े आलोचक हुंदे आ वो दूसरे पक्ष तो लैणगे कि देखो इन्ना समा ला दिता इन्हां ने, जे करना सी तो उदों कर दिंदे, फिर इन्हां ने इन्हां दे मोर्चे दे विरोध दे विच बयान क्यों दित्ते ने। हुण एक ते रैसी भी हुंदी है जिद्दां हुण आपां जोड़ रहे हां पत्रकारां दी जां विद्वानां दी कि ਇਹ जी फलानी चोण दे मद्देनजर है
ਚੋਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸੂੜੀ ਆ, ਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਰਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿ ਫਿਰ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਢਾਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਐਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਖ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਗੋਚਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਜੋ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 11 ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ 11 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਹੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੀ ਆ। ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਰਾ ਮੋਰਚਾ, ਮੋਰਚਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਲ ਵਟਾ ਸਨਾਟਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਦੋ, ਮਾਹਰ ਸੱਦੋ, ਭੂਮੀ ਦੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, 40 ਪਿੰਡ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 6-7 ਮਹੀਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ 40 ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿੱਤ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਕ ਤੇ ਤੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਘੜੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਪਰ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ।
ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਵਾ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਬਚਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਦਯੋਗ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣੋ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਾ ਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਚਲਾਈ ਚਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ੂਰ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਐਸੀ ਆਇੰਦਾ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ।